नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा अबलकरा कहानी नवम भाग अबलकरार जितापट परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अबलकरा गोटे राइजरे पहुंचिले। से राइजरे थिले एक अबुझाबणा राजा आउ तांकर थांती पाळबिंडा मंत्री। सेई राजांको राजसभारे जणे पंडित थांती। तांकु सी अक्षर बरुणेई पर्वत। राजा पचारिले पंडितंकु, हय हे पंडिते, मनीष जी थाउ थाउ भला मुक्त हब केमिति? ताहाले से जो जीवन मुक्ति मंत्र आमको टिके कहंतु। ए कथा सुनी पंडिते राजांकु असल जीवन मुक्ति मंत्रटी शिखई देबे बोली कहिले। एणु नाहक अइला। पांजी देखि भल दिनटिए धराहला। राजा घर कथा तो राजा मंत्र घेनिबे बोली राइज सारा हुरी पड़ीगला। पंडिते राजांको कानरे जीवन मुक्ति मंत्रटी तुनी तुनी करी फुंकी देले, गोपाल चूड़ामणि। राजा सेउठु पचारिले, अच्छा पंडिते, यार भला अर्थ कौन? पंडिते कहिले, गोपाल जे गौड़ंको घर बसा दही, चूड़ा चूड़ा तो सरू चूड़ा, आउ मणि मणि होउछि दक्षिणी गुड़। दिशु सरू चूड़ा, दिशु बसा दही, दिशु दक्षिणी गुड़। एई तीनोटी कथा हैला जीवन मुक्ति मंत्र। एई कथा को एका भारी गुप्तरे रखिबटी छामु, कथाटाकू जमा प्रघट करिवो नाहिटी। एबे राजा नीति सेई मंत्रटी को घोषी होउथांती। एई अवसर रे गोसेई आउ अबलकरा जाई सेई राज्य रे पहुंचिले। सेई राजांको नगर पाखरे गोटे चटी घर देखि रहिले। सेते बेलकू गोसेईको पाखरु पैसा पत्र सब सरी जाई थाए। एणु से चिंता करूथांती, राजांकु टिके देखा करी तांको सह शास्त्र आलोचना कले जहा दान दक्षिणा मिलिबो सेइथरे किछि दिन चली जिबा। एणु से राजांग पाखकू जीवे बोली दिने गला, दी दिन गला, तीन दिन गला, अनुसरण करी करी आउ राजांको भेट पाइलेनी। एणे पाखरे पैसा नथिबारु गोटे दोकानरू बाकी करी सौदा पत्र खाउथांती। तीन दिन गला परे राजांग छामुरू गोसेईंकु डकरा आसिला। गोसेई गले सभाकू। राजा ये नुआ पंडितंकु पचारिले, अच्छा कहिल भला लोके जीवन मुक्ति केमिति हुअंती? गोसेई कहिले, सी तो भारी गहन कथा, छामुंकु एक कथा दंडके समझेबी केमिति? सभा पंडिते राजांकु बुझेई देले। ए पंडितंकु से मंत्र जणा नाही। राजा सेउठु गोसेईंकु पचारिले, अच्छा तमे कहिलो गोपाल चूड़ामणिर अर्थ कौन? ए कथा सुनी गोसेई गोटे श्लोक बोलिले। गोसेईंको श्लोक सुनी राजा, मंत्री आउ सभारे थिबा सबु पंडिते समस्ते ये गोसेईंकु टाहुली रे उड़ेई देले। गोसेई बिचरा तळकु मुह करी बसिले। आउ कौन करिवे? राजा तो जहा बुझिचंती सेया। एणु ताकू काणी कौड़ीटिए भी विदाकी मिलिलानी। गोसेई बिचरा मुह सुखेई बसाकू लेउटिला बेलकू अबलकरा भंडारी पंडितंको फेरिबा बाटकू चाहि बसी थाए। गोसेई ये घटिथिबा सबु घटना गुड़ाक अबलकरा आगरे कहिले। अबलकरा कहिला, साते एई कथा तो हौ हौ, एठी आउ दिने कि दी दिन रहिबा, मु ता सूत्र लगाए। एणे दोकानीर कौड़ीतक केमिति सुझिबे? पंडिते एई भावनारे मुंडरे हाथ देई बसी थांती। तांकु तिनी पुर अंधारा दिसुथाए। अबलकरा कहिला, तमे किया आते भाळेने करूछ गोसेई? मु जाउची से दोकानी ठारू सौदा आणे। एबे अबलकरा दोकानी पाखरे जाई पहुंची कहिला, महाजने राजांग ठारू शांते हमर विदाकी पाई नांती। काली विदा विधि हेले तो काली कौड़ी तक रोक ठोक छिंडई देवे। दिए सौदा दिए। दोकानी सौदा देलारू अबलकरा सौदा तक आनी बसारे पहुंचई देला। चुली चौका करदेला। कहिला, गोसेई आजी दिनटा तुमे रंधा बड़ा करूथाओ, मु जाउची घेराई बुली आसे। एतिकी कही अबलकरा उंडी उंडी जाई सभा पंडितंग बारीपटे पहुंचिला। राजांग पंडिते आजी भारी खुशी रे बुड़ी जाउचंती। नुआ पंडित जणे आसी आजी राजांग ठारू पराभव पाइची। तांको गोड़ आउ तळे लागुनी। अबलकरा बाड़ी दुआरे जाई लुचिकी बसी थाए। पंडिते पंडितियाणीकर कथावार्ता चली थाए। पंडिते कहिले, राजा तो मो मंत्र रे भोली जाइचंती, आउ जिए जेते जहा कहिले सिए की भूलिबा जंतु। मु जहा राजांगु कानरे पढ़ेइची सिए तो सेया धरिचंती। आउ कोउ देशरू गोटा पंडित आसीगला जे मो दानारे धूली पकेइबो बोली। सीए परा आज मुह केसरा करी हटी करी पळेइला। पंडितियाणी पचारिले, आ तुमे एमिति राजा को की मंत्र शिखैछ कि? पंडिते कहिले,
ନା 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 ତୁମେ ମାଇପି ଲୋକ, ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ କହିଲ? ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ଏକା ଜିଗର କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସେଠୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ କେମିତି? ମୁଁ ତ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତକୁ 7 ପଟା ଚିତା କାଟିଛି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲି, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ରାଜା ମୋତେ ଅର୍ଥ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି, ବସା ଦହି, ସରୁ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ରାଜାଙ୍କ ମନ ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଜି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜି ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ସଭାକୁ ଆସି କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କେତେ ଶ୍ଳୋକ ବୋଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ କି ସେଥିରେ ମାନେ? ବିଚରା ପଣ୍ଡିତେ ବିଦାକି କିଛି ନ ପାଇ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଅବଲକରା ତ ସବୁ କଥା କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଗେହ୍ଲେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପକେଇ ଆସିଲା। ସେ ଆସି ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋସେଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାରା ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ତୋର ତ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି? କଥା କ'ଣ? ଆରେ ମୋର ଆଜି ମାନ ଗଲା, ମହତ ଗଲା, ତୁ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, କାଲି ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯାଅ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, କି ହୋ, କାଲି ତ ତୁମେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଜିଣି ପାରିଲନି, ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛ? ସେତେବେଳେ ତମେ କହିବ, ମଣିମା, ମୋ ପୁତୁରା ଯାଇଥିଲା କାଶୀକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେ ସିଏ ସେଠାରୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠୁ କାଲି ଫେରି ଯାଉଛି। ବାଟରେ ସେ ଦେଖା ହେଲା। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତି। ମଣିମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୋ ପୁତୁରା ଆଜି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଛାମୁଙ୍କ ଆଗରେ ତା ପାଠଶାଠ ପରଖ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋସେଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚିତାପଇତା ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସେହିପରି କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ତମେ ତମ ପୁତୁରାକୁ ପଠାଅ। ଏବେ ଗୋସେଇଁ ବସାକୁ ଫେରିଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମଖମଲିଆ ଖିଅରଟିଏ ହେଲା, ପଇତା ସଙ୍ଗାଡ଼ିଏ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ତାକୁ ମାଜି ମୁଜି ତମ୍ବା ତାର ଭଳି କଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିତା ପଇତା ହେଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ତ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଅବଲକରା ସଭାରେ ଗୋଡ଼ ଦଉ ଦଉ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି କେମିତି? ଅବଲକରା ପଣ୍ଡିତ କହିଲା, ମଣିମା, ଏଇ କଥାଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସେଠେଇଁ ଏ କଥାର କିଛି ଭେଦ ନ ମିଳିବାରୁ ସେଉଠୁ ମୁଁ କାଶୀ ଗଲି। କାଶୀରେ 7 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ଯେ ସେଇ ମତେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ତ ପ୍ରଘଟ ହବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଛାମୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ ନିରଳାରେ କହିଦେବି ସିନା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଭାରୁ ଉଠିଗଲେ। ଅବଲକରା ସେଉଠୁ ରାଜାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଗୋପାଳ ହେଉଛି ବସା ଦହି, ଚୂଡ଼ା ଯେ ସରୁ ଚୂଡ଼ା, ମଣି ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ଏ କଥା ତ ଲୋକେ ଭଲ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରମ ଅଛି। ସେ କଥାଟି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ହେଲା ଏଇଆ, ବସା ଦହିରୁ ମହଣେ, ସରୁ ଚୂଡ଼ାରୁ ଭରଣେ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼ରୁ ଛେଲାଏ। ଏଇତକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ ଯାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହବ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, କଥାଟା ଏକା ସତ। ଆମ ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣାଥିଲା ସେତିକି କଥା କହିଲେ, ଅସଲ କଥାଟି ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ରାଜା ତାପରେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଏ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଠ ପରଖ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ବଗିଚାରେ କାକୁଡ଼ିଟିଏ ଫଳିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିଲେ, କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଅବଲକରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲା। ଏବେ ଅବଲକରା ଚଟାପଟ ଉଠି ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଲରେ ଠୋ କରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପଡ଼ା ବସେଇଲା। କେମିତି କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ? ମଞ୍ଜିଆଂ ପୋତ୍ୟାଥ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜି ପୋତାଗଲା, ଗେଲ୍ୟାଂ ବାପାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲିର ବାପା, ପାଣିଆଂ ଢାଲ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ରଞ୍ଜିଆଂ ପୋଥାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ରଞ୍ଜା ପୋତାଗଲା, ତେବେ ସିନା ଯାଇ କାକୁଡ଼ି ଫଲ୍ୟାଂ, ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଲା। ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତୁନି। ସଭା ପଣ୍ଡିତେ ବିଚରା ନିଜ ଗାଲକୁ ଆଉଁସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତା ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ତ ଆଣ୍ଠୁ ଅଡୁଆ ଚୂଡ଼ାମଣି, ତହିଁକି ପୁଣି ମିଳିଛନ୍ତି ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକକୁ ଆରକ ଗଜମୂର୍ଖ। ସେମାନେ ଠିକଣା କଲେ, ଏଇ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତେ ସଭାରେ ଜିତିଲେ
ଆଉ ଆମ ରାଜସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ହାରପଟ ହେଲା। ରାଜା ସେଇଥିରୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଗନ୍ତା ଘରୁ କୁଣ୍ଡଳ, ସୁନାଖଡ଼ୁ, ପାଟ ଯୋଡ଼, ଗୁଡ଼ ଛେଲାଏ, ସରୁ ଚୁଡ଼ା ଭରଣେ, ମହଣେ ବସା ଦହି ହୁକୁମ ଦେଲେ। ବାଟ ଖରଚ ବିଦାକି କରି ଟଙ୍କା ପଣେ ଦେଲେ। ଅବଲକରା ଏଣେ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିରଳାକୁ ଡାକି ନେଲା। ତୁନି ତୁନି କରି କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଏକା ଛାମୁଙ୍କ ସଭାରେ ଆଜି ଫଳରେ ବୁଝିଲି। ମଣିମାଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ସିନା ଏଡ଼େ ଯୋଗ୍ୟ ପଣ୍ଡିତକୁ ଆଣି ସଭାରେ ପୋଷିଛନ୍ତି। ସେ ସିନା ମୋ ପାଖରେ ପାଠଶାଠରେ ହାରିଗଲେ, ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ହାରିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। ମଣିମା ତ ମତେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗୁଣୀ ଅଛି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବେ, ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେହି ଏକା ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ନିଶରୁ ଯଦି ତୁ ବାଳ ଦିଓଟି ଓପାଡ଼ି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ, ବା ସେ ନିଶକୁ ଦୋସଡ଼ାରେ ମାଳି କରି ପିନ୍ଧିବୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାକୁ ଗଲେ ବି କୋଉଠି ତୁ ହାରିବୁନି। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ବି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ମଣିମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ଦିଓଟି ନିଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉପାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି। ରାଜା ତ ଅବଲକରା ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ହଉ ନିଅ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସଭା ପଣ୍ଡିତ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ଖାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଅବଲକରା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ହୁକୁମ ପାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ନିଶ ଉପାଡ଼ି ନେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଖାଲି ମାଲ ବାପଲ ହଉଥାନ୍ତି। ନିଶ ଯୋଡ଼ାକ ଓପାଡ଼ି ନେଇ ଏକା ତାନକେ ଅବଲକରା ଆସି ବସାରେ ହାଜର। ଦୋକାନୀ କି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦହିତକ ବିକି ଦେଇ ବାକି ସଉଦା ପଇସା ତକ ବୁଝାସୁଝା କରି ଅବଲକରା ଯାଇ ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଆଉ ବସିଛ କ'ଣ? ଏ ଅବୁଝାମଣା ରାଇଜରେ ଆଉ ପାଣି ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ଏ ଟଙ୍କା ଟୋକର ତକ ଧର, ଆଉ ଉଠ ଚାଲ। ଏଠୁ ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇଲେ ମଣିଷ ତ୍ରାହି ପାଇବ। ଏହାପରେ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ତରବର ହେଇ ସେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅବଲକରା ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଯୋଡ଼ାଏ ନିଶ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ରାଜା ବିଚାରିଲେ, ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିଶରେ ଯଦି ଏତେ କରାମତି ଅଛି, ଆମେ ବି ଯୋଡ଼ିଏ ନିଶ ଉପାଡ଼ିକି ରଖିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜା ତ ନେଲେ, ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ନିଏ। ସାଧବ, କଟୁଆଳ ସମସ୍ତେ ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ନିଶ ଉପାଡ଼ି ନେଲା ବେଳକୁ ମେଣ୍ଢା ଦଉ ଦଉ ନିର୍ବାଳ। ଏମିତି ଉପାଡ଼ୁ ଉପାଡ଼ୁ ପଣ୍ଡିତେ ଛୋବ ଗଲେଣି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଲ ପାଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିତଉ ପିଠା ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ଚଲ। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ, ତା ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚଟି ଘର। ସେମାନେ ସେଇ ଚଟି ଘରେ ରାତିଟା କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ସେଇଠି ରହିଲେ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବାନି। ତୁ ଯା ଗାଁ ଭିତରକୁ କୋଉ ଦୋକାନରୁ ଦେଖି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ରାତିଟା ଚଳେଇ ଦେବା, କାଲି ସକାଳକୁ ଦେଖିବା। ଅବଲକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗାଁର ଆରମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ବଜାରଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ସବୁ କିଣିଲା। ଅବଲକରା ମନରେ ଭାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ଟିକେ ଆଖପାଖ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଅବଲକରା ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦରବାର ଗୃହ। ତା ଭିତରେ ପଥରର ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଏଇ କଥା ସେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ, ଏତେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ, ଯା ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅବଲକରା ଫେରି ଆସିଲା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କେହି କହିଲେନି। ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେଠୁ ମୋ ବାଟ ଧରିଲି। ଅବଲକରାର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଣୁ, କଥାଟା ତ ଶୁଣିବୁ, ଏତେ ରାଗ ତମ କାହିଁକି ହଉଛୁ କହିଲୁ? ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପକ୍କା କମଳ ପୁଅ ତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା କହିବି କଥା।
ଅବଲକରା ଛତାଟା ପୋତି ଦେଇ କମ୍ବଳ ପକେଇ ଦେଇ ଆଗ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଗୋସେଇଁ ଆସି ବସିଲେ ଅବଲକରା ପାଖରେ। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଗୋସେଇଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ଅମରସେନ। ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ନଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ତାଙ୍କର ସେନାପତିଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ। ବାରାଣାସୀରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଶାନ୍ତି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନକ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାରାଣୀ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରୁ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ସେନାପତି ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରି ନିଜେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେନି। ରାଜାରାଣୀ ଦି ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ସ୍ଥାପନ କରି ସେଇଠାରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ରାଜାରାଣୀ ଖୁସିରେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତ କରି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ବୀରତ୍ୱର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଥାଏ। ତାର ପ୍ରଶଂସାରେ ସମସ୍ତେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଖବର ନେଇ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ବାଟରୁ ହଟେଇ ଦେବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ପାଖକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ଟୋକା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ବୀର ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତୁ ଯାଇ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ମୋତେ ଦେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବି। ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଏ ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସେ ନା। ଏଣୁ ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡରିଲାନି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ତରବାରୀ ହସ୍ତରେ ଚାଲିଲା ରାକ୍ଷସୀର ସନ୍ଧାନରେ। କେତେ ନଈ ନାଳ ବଣ ପାହାଡ଼ ପାରି ହେବା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏକ ନିର୍ଜନ ଉପତ୍ୟକାରେ। ସେଇଠି ଦେଖିଲା ଜଣେ ସାଧୁ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯାଇ ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ସାଧୁ ଆଖି ଖୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ହସି ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫିଟେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଅବଶ୍ୟ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମସ୍ତକ ଘେନିଗଲେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏଣୁ ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯା। ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ 3 ଜଣ ଅନ୍ଧୁଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସେଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଣିକ୍ୟର ଆଖି ଅଛି। ସେଇ ଅସୁରୁଣୀମାନେ ସେଇ ଆଖିଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ଯାଇ ଆଗ ସେଇ ଆଖିଟିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ଠିକଣା ମାଗିବୁ। ସେମାନେ ନ କହିଲେ ଆଖିଟି ତୁ ଜମା ଦେବୁନି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର କଥା ତତେ କହିଦେବେ। ତାପରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଇ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଇଠି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବୁ। ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ। ସେଇଠି 3 ଜଣ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆଗରେ ମାଠିଆଟିଏ ଟଙ୍ଗେଇ ବସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଛପି ଛପି ଯାଇ ମାଠିଆଟିରୁ ଆଖିଟି ନେଇ ଆସି ହାତରେ ଧରିଲା। 3 ଅସୁରୁଣୀ ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରି ଦେଖିବେ ବୋଲି ମାଠିଆ ଅଣ୍ଡାଳିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଖି କଥା ପଚରା ପଚରି କରିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କହିଲା,
ମୁଁ ଆଖିଟି ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମୋତେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେବି। ରାକ୍ଷସୀମାନେ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଡରିଗଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ସେଇ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମର ଆଜି ଏ ଦଶା। ହଉ ଶୁଣ, ଆମ ପଛପଟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଅ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତା ପଛକୁ ଆମ ଭଉଣୀ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ଉଆସ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଆମ ଆଖି ଫେରେଇ ଦିଅ ଆଉ ଯାଅ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବେ ଆଖିଟି ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଡ଼ିଲା କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଲମ୍ବ ହେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏମିତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା 3 ଦିନ 3 ରାତି। 3 ଦିନ ପରେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଛି। ତେବେ ତୋର ଯଦି ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ଏବେ ଯା। ମୋର ପଛପଟ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ମନପବନ କଠଉ, ଅଦହନ କୁର୍ତ୍ତା, ବଜ୍ରବଳୀ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଅଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ମନପବନ କଠଉ ପିନ୍ଧିଲେ ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ କୁର୍ତ୍ତାଟି ପିନ୍ଧିଲେ ତତେ ନିଆଁ ବି ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବଜ୍ରବଳୀ ଖଣ୍ଡାରେ ତୁ ଯାହାକୁ କାଟିବୁ ସେ ଧାତୁ ହେଇଥିଲେ ବି ଏକା ଚୋଟକେ 2 ଗଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀକୁ ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁବ ସେ ପଥର ପାଲଟି ଯିବ। ଏଣୁ ତୁ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ତାକୁ ଦେଖି ପଛେଇ ପଛେଇ ଯାଇ ତା ବେକକୁ କାଟିଦେବୁ। ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖି ତା ମୁହଁରେ ଥାଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିବୁ। ଏବେ ଯା। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପରେ ଆସି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବୁ। କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯାଇ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ଦୁର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ରାକ୍ଷସୀ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଦର୍ପଣରେ ତାର ବିକଟାଳ 3 ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିପାରୁଥାଏ। ରାକ୍ଷସୀ ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ହେଲେ ସେ ତ ଅଦହନ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛି, ତାର କିଛି ହେଲାନି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଇନାକୁ ଚାହିଁ ପଛେଇ ପଛେଇ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଜ୍ରବଳୀ ଖଣ୍ଡାରେ ରାକ୍ଷସୀର ପିତ୍ତଳ ବେକକୁ ଏକା ଚୋଟେ ପକେଇଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସୀର ଗର୍ଜନରେ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ତା ମୁହଁରେ ଥାଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଲା କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଠାରେ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରଖିଦେଲା। ଏବେ କାଳ ଭୈରବୀ କହିଲେ, ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ତୁ ଏବେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯା। କେବେ ସିଧାସଳଖ ରାକ୍ଷସୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବୁନି, ଆଇନାରେ ଚାହିଁବୁ। ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆସି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଛି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଟୋକାଟା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ଜାଣି ସେମାନେ ରାଗରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, କାହିଁ ସେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା। ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଦମାସ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆଇନାକୁ ଚାହିଁ ତା ମୁହଁରୁ ଥାଳିଆ କାଢ଼ିଦେଲା। ସେଇ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଅସୁରୁଣୀର ମୁହଁଟି ସେମିତି ଆଖି ଡିମା ଡିମା କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ, ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଥର ପାଲଟି ଗଲେ। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ନେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଆଣି ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ରାଜା କରେଇଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏଇଠୁ କଥା ସାରି ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଏବେ ତ ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା ସେଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଇତିହାସ। ହଉ ଏବେ ଯା, ପାଣି ନେଇ ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆଜିର ଅବଲକରା କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ।
ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।